सूबे दीयां प्रमुख सियासी ते समाजिक खबरां दे इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले दे विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत फगवाड़ा तो करते हैं, जिथे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे ते वड्डे सियासी इकट्ठ नूं उन्होंने संबोधन किया। इस वड्डी सियासी रैली दे विच सीएम चन्नी ने नौजवानों के लिए रोज़गार की गरंटी वाले कानून की वकालत करदਿਆਂ कहा कि वह कैबिनेट दे विच अजिहा बिल लैके आउणगे जिस दे तहत नौजवानों नूं रोज़गार की गरंटी दी जाएगी। इस मौके उन्होंने हर साल 1 लाख नौकरियां कड्ढण की गल भी की है। आज ऐसी एक गारंटी स्कीम लेके आए हैं। एक तो आम पोलिटिकल पार्टियां गारंटी देंदी है ते कोई फार्म भराउंदा, कोई कुछ भराउंदा है। एक सरकार की पक्की गारंटी होंदी ऐसी कैबिनेट के विच पास कर देना। अज जाके पहला तुहाडे कोल ऐलान कर रहा है, पंजाब गवर्नमेंट रोजगार गारंटी फॉर यूथ प्रगति नाम की ऐसी स्कीम लेके आए है, जिहड़ी कि आने वाले दिनों च पंजाब के रोजगार, पंजाब के नौजवान नूं अगे बढ़ाउण दे विच सरकार मदद करेगी। 10+2 तो उपर के जिहड़े स्टूडेंट जिन्होंने 1 साल तो नौकरी नहीं मिली, नौकरी तलाश है, उन्होंने वास्ते साल के 1 लाख नौकरियां सरकार कट के उन्होंने नौकरियां देगी। इस स्कीम का हिस्सा होएगा, एक गारंटी होएगी। ये गारंटी चरणजीत चन्नी की नहीं है, ये किसी होर पार्टी के लीडर की नहीं है या कांग्रेस की नहीं है। ये गारंटी पंजाब सरकार की है। मैं बतौर मुख्यमंत्री ये दोनों गारंटी का ऐलान कर रहा जी कि पंजाब सरकार वालों दी जा रही है। 1 लाख नौकरी 1 साल के फ्री कोचिंग जेडे बच्चों को जरूरत है जॉब वास्ते या अगे एग्जाम वास्ते या IAS PCS वास्ते पंजाब सरकार फ्री कोचिंग कराया करेगी। जेडे आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सिस के ट्रेनिंग पंजाब सरकार कराया करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रोजगार दे उसका जिथे लगना चाहते हैं वो अफसर पंजाब सरकार प्रदान करेगी। आम आदमी पार्टी वालों भी लगातार सियासी रैलियां कीतियां जा रही ने। भगवंत मान वालों अज मुक्तसर साहिब विखे एक वड्डी सियासी रैली की गई, जिस दे विच संबोधन करदਿਆਂ भगवंत मान ने सूबा सरकार और श्रोमणी अकाली दल के उपर तिखे सियासी वार किए ने। भगवंत मान ने सूबा सरकार ते इल्जाम लगाउंदिਆਂ कहा कि पिछले 5 सालों के सरकार ने विकास का कोई काम नहीं किया। इस मौके उन्होंने श्रोमणी अकाली दल का भी सियासी घिराव किया। मान ने कहा कि रेता ते शराब माफिया नूं खत्म करके आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच आम लोगों की गल करेगी और खुशहाली लैके आवेगी। पंजाब की इस मायूसी नूं दूर करना है। सुरजीत पात्र जी का एक शेर है, की होया जे पतझड़ आई तू अगली रुत विच यकीन रखी, मैं लभ के लियाउणा कितों कलमा तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। इसे धरती ते आपां फुल उगाउणे ने, इसे धरती ते भंगड़े पैणगे, इसे धरती ते लोग खुश होणगे, क्योंकि पंजाबी बागी तबीयत दे है। पंजाब बहुत बारी डिग्गिया पर पंजाब बहुत बारी उठिया भी है। सो हौसला ना छड्डियो। हाथी लंघ गया, अधी तो वध पूछ भी लंघी, बस 2-3 दिन 4 दिन रह गए, इलैक्शन कोड लग जूगा, जालम सरकारां दा राज खत्म हो जूगा ते तुहानू मौका मिलूगा अपने आप नू चुनने दा। तुहानू मौका मिलूगा ईमानदार पारदर्शिता वाली सरकार नू चुनने दा। तुहानू मौका मिलूगा इहो जी सरकार नू चुनने दा जिस सरकार दे राज दे विच धरना नहीं कोई लगूगा, जिस सरकार दे राज दे विच लाठी चार्ज नहीं होऊगा, पानी वालियां बाछड़ा नहीं पैणगियां, धीआं भैणां दीआं चुन्नियां नहीं रुलणगियां, किसी नूं टैंकी ते चढ़ के अपनी जान खतरे च पाउण दी लोड़ नहीं पैणी, किसी नूं टावर ते चढ़ के, किसी नूं हस्पतालां दीआं छत्तां ते बह के
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਐਲਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੱਚੀ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕਰੂ ਉਹਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ 10 ਪਾਸ ਕਰੂ ਉਹਨੂੰ 15000 ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ, ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਕਰੂ ਉਹਨੂੰ 20000 ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲ ਹੋਊ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਨਲੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਓ ਤੁਰੰਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਐਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨੇ ਹਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਬੰਦ? ਜੇ ਪਾਬੰਦ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਜੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਚੱਡੇ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਏਜੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਦੋ ਨਰੇਟਿਵ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀਕ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਕ ਕੇਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ, 6 ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ 3rd ਜਾਂ 4th ਸਟੇਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਪੈਪ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਤੇ ਐਨੀਮੀਆ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੇਰਕਾ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ 7 ਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੈਂਪ ਚੱਲੂਗਾ। ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ ਵੀ 100 ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ ਤੇ 100 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਂਡ ਵਾਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਤਰਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਰਕਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਰ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਆਪਣੀ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਲੋਕ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਕਿਊਲੀਅਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈੱਡਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਆ, ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਜਾਂ ਓਮਿਕਰੋਨ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 10 ਤੋਂ 5 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ ਕਿ 10 ਤੋਂ 5 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੇਮ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ।
2-3 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਾਈਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਕੇ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। 2-3 ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਹੰਡਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਸਪਿੰਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣੂਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਟਿਕਟ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 100% ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਆ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਸੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਸੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕੱਢੀ। ਸਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕੌਣ ਚੱਲਦਾ? ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਲੜੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਲੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕੱਲ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇ, ਜਸਪਿੰਦਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਉਧਰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਵਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਜਾਣ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਕੱਟ ਲਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੱਤੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ FTA ਹੋਰ ਰੂਰਲ ਅਲਾਊਂਸ ਉਹ ਕੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਭੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।